वचनामृत पान 112 मोक्षमाला शिक्षा पाठ 74 धर्म ध्यान भाग पहलो। भगवाने 4 प्रकारना ध्यान कया छे। आर्त, रौद्र, धर्म ने शुक्ल। पहला 2 ध्यान त्यागवा योगी छे, पाछळना 2 ध्यान आत्म सार्थक रूप छे। कृपालदेव कहे कि भगवान तीर्थंकरोए अनादि तीर्थंकरोनो अभिप्राय एक छे। अनंत पूर्वे थई गया, भविष्य में अनंत थशे, पण सिद्धांत में त्रिकालमय फर्क न पड़े। एटले भगवाने 4 प्रकारना ध्यान कया। चित्तनी एकाग्रता थवा माटे ध्यान जरूरी छे अने एक ज विषय में चित्तनी एकाग्रता करवी एनुं नाम ध्यान छे। तेना आर्त, रौद्र, धर्म ने शुक्ल 4 प्रकार अने चारे में पाछा एक ना 4 मुख्यत्वे भेद छे। आर्त ध्यान पण 4 प्रकारे, रौद्र ध्यान पण 4 प्रकारे। एना आपणे काले वांची गया प्रकार। आर्त ध्यान तेष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना अने निदान। ये 4 आर्त ध्यानना प्रकार ए मुख्यत्वे तिर्यंज गतिना कारण छे। अने रौद्र ध्यान में हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान अने परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान ए ध्याननो प्रकार ए जीवने नरकनु कारण छे। नरक में लई जाए एवा आ रौद्र ध्यानना भेदो छे। हिंसा करीने राजी थाय, मृषानंदी झूठ बोलीने राजी थाय, चोरी करीने राजी थाय अने परिग्रह मेळवीने राजी थाय तो जीवनी माठी गति थाय छे, दुर्गति थाय छे। आ प्रमाणे आपणे 2 ना 4 भेद जोई गया। हवे त्रीजो ते धर्म ध्यान। धर्म ध्यान विषे आ पाठ में 16 भेद आवशे। 4 भेद मुख्य पण एना पण 16 भेद नानी पुरुषोत्तरे वर्णव्या। आज आगळ आवशे। विवेचन में ब्रह्मचारी कहे धर्म ध्यान ते विषे आ पाठ में विवेचन आवशे। धर्म ध्यान 7मा गुणस्थानक सुधी छे अने 8मांथी शुक्ल ध्यान छे, श्रेणी मांडे। ए शुक्ल ध्यान ते केवल ज्ञान प्रगट थता पहला एना 2 भेद होय छे अने 2 भेद मोक्षे जता पहला होय छे। शुक्ल ध्यानना 4 भेद ते 2 भेद जे मोक्षे जता पहला होय ते एक तो पृथकत्व वितर्क विचार अने बीजू एकत्व वितर्क अविचार। आ केवल ज्ञान थवा पहला होय छे अने केवल ज्ञान थया पछी मोक्षे जता पहला आ बीजा 2 ध्यान शुक्ल ध्यानना भेद छे। ते छे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती अने विपरीत क्रिया निवृत्ति। ये 4 शुक्ल ध्यानना भेद छे। आमा धर्म ध्यानना भेदनो विशेष चर्चा पछी थशे। ए शुक्ल ध्यानना 4 भेद शुं छे ते अहींया आव्या एटले आपणे जोई जईए। पहेलुं पृथकत्व वितर्क विचार। जे शुक्ल ध्यान श्रेणी मांडे एमां होय। पृथकत्व एटले अलग अलग, वितर्क एटले श्रुत ज्ञाननो आशय अव्यक्तपणे आ बधी क्रिया थाय छे। आपणी जेम के त्यां विचार होता नथी पण अव्यक्तपणे सूत्रनो आशय ए ध्यानमां होय छे। अने विचारनी विचार वी मोटी छे। विचार एटले संक्रमण अर्थात बदलतो रहे छे। श्रुत ज्ञाननो आशय क्षपक श्रेणी में तो सर्व कर्म ने क्षय करतो आगळ वधे त्यारे ए श्रुतना आशयना अनुसारे अंदर में एनो आशय बदलतो रहे छे। पहला ध्यान में पृथकत्व वितर्क विचार। पृथक एटले अलग अलग विचारणा एने श्रुतना आधारे थाय ते पृथकत्व वितर्क नामनुं पहलुं ध्यान छे। आ ध्यान क्षपक श्रेणी वाळो जो जीव होय तो ए मोहनी कर्मनो क्षय करे छे आ ध्यान में ज। अने पछी आगळ वधी एकत्व वितर्क अविचार एटले एक ज पदार्थ में
એને ચિત્તની એકાગ્રતા હોય. ચેતન અથવા જડ પદાર્થમાં પણ કોઈ પણ એક વસ્તુમાં ચિત્તની એકાગ્રતા, તે એકત્વ અને વિતર્ક એટલે શ્રુત જ્ઞાનનો આશય તો અવ્યક્તપણે ત્યાં પણ હોય જ છે. અને અવિચાર એટલે અહીંયા વિચાર નહીં, અહીંયા અવિચાર. વિચાર એટલે સંક્રમણ, પરિણામોનું અંદર આશયનું બદલવું. જ્યારે આ અવિચાર છે એમાં હવે બદલવા પણ નથી, હવે ભાવમાં સ્થિરતા છે. એક અસ્થિરતાની સ્થિરતા. પહેલા જે જુદો જુદો આશય પલટતો હતો, હવે પલટવા પણ નથી. હવે એક વિષયમાં, જેમ કૃપાલદેવે કહ્યું કે કેવળ જ્ઞાન થતા સુધી શ્રુતનો આશયનું તો અવલંબન હોય છે. એટલે અવ્યક્તપણે શ્રુતના આશય અહીંયા બદલ્યા વગર જ એક જ પદાર્થમાં આત્મા સ્થિર રહે છે. તેને એકત્વ વિતર્ક અવિચાર નામનું ધ્યાન કહે છે. અને આ બીજા શુક્લ ધ્યાનમાં નાનાવર્ણીય દર્શનાવર્ણીય અંતરાય કર્મનો ક્ષય થઈને કેવળ જ્ઞાન ઉપજે છે. એટલે શુક્લ ધ્યાન માંડ્યું તેમાં પહેલાં જે આ આગળ વધીને પૃથકત્વ વિચાર નામનું ધ્યાન આવે ત્યાં તો એ અંતમાં મોહની કર્મનો ક્ષય થાય. મોહની થયો એટલે અંતરાય જ્ઞાનાવર્ણીય દર્શનાવર્ણીય એ અંતર્મૂર્તમાં નાશ પામે જ. એટલે એના પછી એકત્વ વિતર્ક વિચારમાં આવીને એનું પણ એ ત્રણેય ઘાતિયા કર્મનો નાશ કરે છે અને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવે છે. હવે કેવળ જ્ઞાન પહેલાં જે છદમસ્ત એવા જ્ઞાનીઓને મન સ્થિરતા માટે તો આ બે ધ્યાનની જરૂર છે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવવા. પણ કેવળ જ્ઞાન થયા પછી પણ ધ્યાન શા માટે? આ બે ધ્યાન કયા? હવે કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ ગયું તો હવે ધ્યાન શા માટે? તો કે છે મન વચન કાયાના યોગ હજુ છે, તો એને પણ સ્થિર કરી અને અયોગી ગુણસ્થાનકમાં આવી અને મુક્તિ મેળવવી છે. અર્થાત મન વચન કાયાના યોગોને પણ સ્થિર કરવા છે. એટલા માટે બાકીના બે ધ્યાન છે. તે ત્રીજું છે સૂક્ષ્મ ક્રિયા અપ્રતિપાતી. એટલે કેવળ જ્ઞાન થયા પછી પણ મોક્ષે જતા એક અંતર્મૂર્ત આયુષ્ય બાકી રહે ત્યારે આ ધ્યાન હોય છે. મોક્ષે જવામાં એક 48 મિનિટની અંદર સમય બાકી હોય ત્યારે આ સૂક્ષ્મ ક્રિયા અપ્રતિપાતી નામનું ધ્યાન આવે છે. આ ધ્યાનમાં શું થાય? આ ધ્યાનમાં પ્રથમ બાદર કાય યુગમાં સ્થિર રહી અને બાદર વચન યોગ અને બાદર મનોયોગને સૂક્ષ્મ કરે છે. આપણને આ દેખાય છે શરીર, આ મન વચન કાયાના સ્થૂળ યોગો છે. પહેલાં શું કરે એ ધ્યાનસ્થ મહાત્માઓ કે જેને કેવળ જ્ઞાન તો થઈ ગયું, સહયોગી કેવડીની વાત છે. હવે મન વચન કાયાના યોગોને રૂંધવા છે. એટલે તે વખતે એ બાદર કાય યોગમાં સ્થિર રહી અને વચન યોગ, બાદર વચન યોગ અને બાદર મનોયોગને પહેલાં તો સૂક્ષ્મ કરે. આ બધું જ્ઞાનાર્ણવમાં વર્ણન છે. પછી શું કરે? મનોયોગને વચનયોગ સૂક્ષ્મ થઈ ગયા પછી એ સૂક્ષ્મ વચનયોગ અને સૂક્ષ્મ મનોયોગમાં સ્થિર રહી અને બાદર કાય યોગને પણ સૂક્ષ્મ કરે છે. હવે સૂક્ષ્મ કાય યોગમાં પછી સ્થિર રહી ક્ષણ માત્રમાં વચન યોગ અને મનોયોગને રૂંધે છે, એને દૂર કરે છે, ત્યાગે છે. અને પછી સૂક્ષ્મ કાયયોગમાં સ્થિત આત્માનું ધ્યાન, તે ત્રીજું સૂક્ષ્મ ક્રિયા અપ્રતિપાતી નામનું ધ્યાન કહેવાય છે. મન વચન કાયની ક્રિયાને સૂક્ષ્મ કરી દીધી અને સૂક્ષ્મ કરતાં કરતાં પછી તો હવે જેમ 14મા ગુણસ્થાન કે આવે એટલે પછી સિંહ કેમ પાંજરામાં અલગ હોય એવી રીતે આત્મા આ શરીરમાં મન વચન કાયાના યોગથી સાવ જુદો થઈ જાય છે. નાળિયેરમાં ગોળો કેમ રહે એમ સાવ અલિપ્ત થઈને રહે છે. ચોથા શું? હા, એ તો અંશે અનુભવ થાય ના, સંપૂર્ણ ક્યાં તો કેવળ
કેવલના અંશો આ તો અયોગી ઠેઠ ગુણસ્થાનકમાં સંપૂર્ણ આવી અલિપ્ત દશા છે. હવે તો આ મન વચન કાયાને યોગ પણ છોડવા છે. કેવડીઓને પણ અંતિમ સમયે આ બધા વાતો છે. હવે જુઓ ચોથું ધ્યાન એ વિપરીત ક્રિયા નિવૃત્તિ નામનું છે. હવે અહીંયા બધી જ મન વચન કાયની ક્રિયા પણ બંધ કરે છે. આ બધા સમયના ખેલ છે. અમુક સમયમાં જ આ બધું થાય. સમય એટલે આંખ મીચીને ઉગાડી, એમાં તો અસંખ્યાત સમય થાય. એટલે વિપરીત ક્રિયા એટલે ક્રિયાને બંધ કરવી, ક્રિયાને રોકવી. અને નિવૃત્તિ એટલે સર્વ કર્મથી રહિત થવા રૂપ જે ધ્યાન, તે વિપરીત ક્રિયા નિવૃત્તિ નામનું ચોથું શુક્લ ધ્યાન છે. આ ધ્યાન અયોગી ગુણસ્થાનકના છેલ્લા સમયથી એક સમય પહેલાં હોય. એટલે મોક્ષે જતાં એક સમય પહેલાં, એક સમયમાં તો એ બીજે મોક્ષે જવાના, એટલે એક સમય છેલ્લા સમયથી એક સમય પહેલાં આ ધ્યાન હોય. અને આ ધ્યાનમાં સર્વ કર્મ પ્રકૃતિઓનો નાશ થતાં થતાં શેષ રહેલી માત્ર 13 કર્મની પ્રકૃતિઓ હોય, તે પણ એનો પણ અત્રે નાશ થાય છે. અને હવે સર્વ કર્મથી રહિત થયેલો સંપૂર્ણ શુદ્ધ આત્મા તે મોક્ષ તરફ ઉર્ધગમન કરે છે. અને એક સમયમાં સિદ્ધાલયે પહોંચી જાય છે. એક જ સમયમાં ત્યાં સર્વકાળને માટે શાશ્વત સુખ શાંતિમાં બિરાજમાન થાય છે. એવી રીતે પૃથકત્વ વિતર્ક વિચાર, એકત્વ વિતર્ક અવિચાર, સૂક્ષ્મ ક્રિયા પ્રતિપાતિ અને વિપરીત ક્રિયા નિવૃત્તિ એ શુક્લ ધ્યાનના 4 ભેદ છે. હવે આ ધર્મ ધ્યાનના પાઠમાં ધર્મ ધ્યાનના 16 ભેદ બતાવે છે. ભગવાનની આજ્ઞા આર્ત રૌદ્ર ધ્યાન છોડીને ધર્મ ધ્યાનમાં રહેવાની છે. એથી ઉત્તમ ગતિ અને પરિણામે મોક્ષ થાય છે. ધર્મ ધ્યાનના 4 ભેદ મુખ્યત્વે કયા કયા? આજ્ઞા વિચય, અપાય વિચય, વિપાક વિચય અને સંસ્થાન વિચય. આ મુખ્ય 4 ભેદ. પણ આ ધર્મ ધ્યાનનો પાઠ છે એટલે એમાં ધર્મ ધ્યાનનો વિસ્તાર કરેલો હોવાથી એના 16 ભેદ બતાવે છે, વધારે સ્ફુટ કરીને સમજાવે. એટલે 4 ભેદ તો આજ્ઞા વિચય, અપાય વિચય. આજ્ઞા સત્પુરુષની આજ્ઞા આરાધવી, તે આજ્ઞા વિચય એટલે વિચાર, આજ્ઞા સંબંધી વિચાર. અપાય એટલે દુઃખ, દુઃખ સંસારમાં શું છે એ સંબંધી વિચાર, તે અપાય વિચાર નામનું ધર્મ ધ્યાન. વિપાક વિચય એટલે કરેલા કર્મોના ફળ કેવા હોય એનો વિચાર. અને સંસ્થાન વિચય એટલે લોકનો વિચાર, લોકાલોકનો, કે આ લોકમાં આ જીવ ક્યાં ક્યાં ભટકી આવ્યો, કેવા કેવા દુઃખ છે એનો વિચાર આ ભેદોમાં હોય છે. પછી 4 લક્ષણ બતાવશે. અહીંયા તો નામ કે છે, પછી એક એકનો વિસ્તાર આપશે. આજ્ઞા રુચિ, નિસર્ગ રુચિ, સૂત્ર રુચિ અને ઉપદેશ રુચિ. આજ્ઞા રુચિ એટલે ભગવાનની આજ્ઞા આરાધવામાં રુચિ. સૂત્ર રુચિ એટલે સૂત્ર જાણવાની રુચિ. નિસર્ગ રુચિ એટલે પૂર્વભવના સંસ્કારથી ઉત્પન્ન થયેલી આત્મા આરાધના કરવાની રુચિ. અને ઉપદેશ રુચિ એટલે ભગવાનનો કહેલો ઉપદેશ ગ્રહણ કરવાની રુચિ. એ બીજા ધર્મ ધ્યાનના 4 લક્ષણ છે. પછી 4 આલંબન: વાંચના, પ્રશ્ના, પરાવર્તના અને ધર્મકથા. વાંચના એટલે ગુરુ પાસે વાંચના લેવી, પાઠ લેવો સાચા ભાવથી અંતરના. અને પ્રશ્ના એટલે પ્રશ્ન પૂછવા, સમજવા માટે. પરાવર્તના એટલે ભણેલું ફેરવી જવું. અને ધર્મકથા એટલે ધર્મના આધારે બોલે, સ્વચ્છંદે નહીં. ભગવંતે શું કહ્યું એના આધારે ભગવંતના કહેલા વચનોનો વિસ્તાર કરવો, તે છે ધર્મકથા. ભાવના એ તો 12 ભાવનામાં આવે. ભાવના એટલે એનું પરીક્ષા અહીંયા આવશે, એ વિચાર છે. આ તો આપણે જોયા 4 આલંબન. આલંબન એટલે આધાર. વાંચના, પ્રશ્ના, પરાવર્તના અને ધર્મકથા. હવે 4 અનુપ્રેક્ષા. ભાવના કહ્યું તમે એ આમાં આવશે: એકત્વ ભાવના, અનિત્ય ભાવના, અશરણ ભાવના અને સંસાર ભાવના. ધર્મ ધ્યાનના એ 16 પ્રકાર સેવવાયુગ છે. બ્રહ્મચારીજી વિવેચનમાં જણાવે ધર્મ ધ્યાનના આ 16 ભેદ સેવવાયુગ છે.
વાંચવા, મુખપાઠ કરવા, વિચારવા યોગ્ય છે. તેનું નિધિધ્યાસન કરવું એટલે ભાવના કરવી. શ્રવણ મનને ચિંતવન. પહેલાં તો ભગવાનના કહેલા તત્વોને સાંભળવા, પછી મનન કરવું, એને ઊંડાણથી ભગવંતે શું કહ્યું એ વિચારવું, અને પછી નિધિધ્યાસન એટલે વારંવાર એ વાતને સ્મૃતિમાં લાવી અને ઘોલન કરવું, દ્રઢ કરવું, કે જેથી એ ભાવ આપણા જીવનમાં ઉતરે. એ રૂપ ચેતન પરિણામ કરવા તે તો દ્રવ્યશ્રુતનું ભાવશ્રુત થયું કહેવાય. એટલે શાસ્ત્રો જે છે એ તો દ્રવ્યશ્રુત કહેવાય, પણ એને વાંચી વિચારીને નિધિધ્યાસન કરે ત્યારે એ જ દ્રવ્યશ્રુત તે ભાવશ્રુતમાં પરિણમે. એટલે આપણા અંદર ઉતરે તે પ્રમાણે આપણા ભાવ થવા તે ભાવશ્રુત છે. દ્રવ્યશ્રુત છે તે ભાવશ્રુત થવા માટે છે, બીજાને જણાવવા માટે નથી. તે પ્રમાણે પોતાની વૃત્તિઓ થઈ અને આત્મશુદ્ધિ કરવા માટે ભગવંતોએ દ્રવ્યશ્રુત ઉપદેશ્યું, તેને ભાવશ્રુતમાં પરિણમાવું. એ રૂપ ધર્મ ધ્યાન છે. એટલે આ 16 ભેદ કયા. હવે એક એક ધર્મ ધ્યાનના ભેદનું વિસ્તારથી વર્ણન કરે છે. બ્રહ્મચારી સમજાવે છે. આજ્ઞા વિચય. વિચય એટલે વિચાર કરવો. નિર્ણય કરવો. આજ્ઞા વિચય એટલે જે ભગવાનની આજ્ઞા હોય તે વિચારવી. એ ભગવાનને શું આજ્ઞા કરી છે તેને વિસ્તારથી વિચારવી. તેનું નામ આજ્ઞા વિચય નામનો ધર્મ ધ્યાનનો ભેદ છે. એમાં શંકા કરવા જેવું નથી. ભગવંતે જે કહ્યું તે સત્ય માનવું. મારા સમજવામાં તે તત્વ આવતું નથી. વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે, પણ જીવના અનઅધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી. પણ ભગવંતે તો પરમ સત્ય જ કહ્યું છે, મારી યોગ્યતા નથી. ભગવાનને કોઈ મિથ્યા કહેવાનો કોઈ કારણ નહોતું, હોય જ નહીં. કેમ કે એમનામાં અજ્ઞાન નહોતું, સર્વજ્ઞ હતા. અને કોઈ ક્રોધ માલ માયા લોભાદી અસત્ય કહે એ પણ ભગવાનમાં હતું. એટલે ભગવાન કોઈ કાળે અસત્ય કહી શકે જ નહીં, એમનામાં હોય જ નહીં. જે કંઈ પણ મને ન સમજાય તો એ મારી ભૂલ છે, મારી સમજવાની અયોગ્યતા છે. અનઅધિકારીપણાને લીધે એટલે અયોગ્યતાને લીધે, અથવા સત્પુરુષના અયોગ વિના સમજાતું નથી. જ્ઞાની પુરુષ હાજર હોય તે સમજાવે, એની હાજરી નથી અને મારી સમજવાની યોગ્યતા નથી, માટે મને નથી સમજાતું. બાકી ભગવાને તો બધું સત્ય જ કહ્યું છે. એમ આજ્ઞા વિચે એટલે જે ભગવાનની આજ્ઞા હોય તે વિચારવી, સાથે એમ નિર્ણય કરવો કે ભગવાને જે કહ્યું તે તો સત્ય જ છે, એમાં શંકા કરવા જેવું કાંઈ નથી. મારા સમજવામાં તે આવતું નથી, પરંતુ ભગવાને લેશ માત્ર પણ માયાયુક્ત કહ્યું નથી. ન સમજાય તો પણ કહેનાર સાચા પુરુષ છે એમ રાખવું. હોય તેથી સારું બતાવે તે માયા. ભગવાને માયાયુક્ત નથી કહ્યું. અસત્ય પણ ભગવાને કિંચિત કહ્યું નથી. કીર્તિ વગેરે જેને લોભ હોય, પરિગ્રહ હોય, એમાં રાગ હોય તો જ માયા કરે. પણ ભગવાન તો નિરાગી છે, ત્યાગી છે, નિષ્પ્રિય છે, વિતરાગ છે. અને ભગવાનને જે ગ્રસ્તાવાસનો ઉદય હતો તે પણ કર્મનો ઉદય હતો. અને એમાં પણ એ પુણ્યના ઉદયને ભોગવે છે, છતાં નિરાગી કહેવાય. ભગવાન વિતરાગો ઘરમાં રહેલા હોવા છતાં પણ એ ક્યાંય લેપાતા નથી. ઉદય ભોગવે સમકીતિ કરે ન નૂતન બંધ મહિમા જ્ઞાન વિરાગી. આત્મજ્ઞાન થયેલું છે એટલે લઈને વૈરાગ્ય ભાવ ઉત્પન્ન હોવાથી ભગવાન ઘરમાં રહેલા છતાં પણ વિતરાગ છે. કૃપાલદેવ માટે વ્યવહારમાં બેઠા છતાં પણ વિતરાગ છે. વિતરાગ છીએ, નાના અવતાર છીએ
અને વ્યવહારમાં બેઠા છતાં વિતરાગ છીએ, નિસંદેહ. હા, નિસંદેહ નાના અવતાર. છતાં ઘરમાં કેમ દેખાય? કર્મ, પૂર્વ કર્મ ઉદય ભોગવે સમકીતિ, કરે ન નૂતન બંધ. નવીન કર્મ બંધ ભગવાનને હોતો નથી. સમદિતિ ન કરી પાવન. અપોસી હોય બધો નિધમ ધસમ ન કુણી. નિર્ધંસ પરિણામ ભગવાનના હોય નહીં. એક જ્ઞાની પુરુષો તો સર્વ કર્મ ખપાવવા માટે જ નિશ્ચિતની પ્રત્યેક ક્રિયા હોય છે. એટલે પુણ્યના ઉદયને ભોગવે છતાંય નિરાગી કહેવાય. નિરાગી ગુણ સમ્યક દ્રષ્ટિને પ્રાપ્ત થાય. પછી પૂર્વ કર્મ માગ આપે ત્યારે ત્યાગ કરે. ત્યાગમાં રિદ્ધિ સિદ્ધિ પ્રગટે તેમાં પણ ન લોભાય. નિષ્પ્રિય ઘણા ત્યાગ કરે પણ વાસના રાખે. લોભાય તે ખરા નિષ્પ્રહી. જ્ઞાની પુરુષો ઘરમાં રહેતા છતાં ત્યાગી અને બીજા ત્યાગી હોવા છતાં પણ પરિગ્રહી. કેમ કે અંતરથી ભાવની સાચો અંતર ત્યાગ ના આવ્યો, વાસના ન ગઈ. હા, તો એ નાની હોવા છતાં પણ પરિગ્રહી છે. નહીં, અરે ઘરમાં હોવા છતાં પણ પરિગ્રહી, ત્યાગી હોવા છતાં પણ પરિગ્રહી. એમ પૂર્વ ઘણા ત્યાગમાં રિદ્ધિ સિદ્ધિ પ્રગટે તો પણ નાની તેમાં ન લોભાય તે નિષ્પ્રિય. અને બીજા ઘણા ત્યાગ કરે પણ વાસના રાખે, અંદરથી વાસના જાય નહીં. આ કાળમાં હિન્દ પુલ્યવાળા જીવો ઘણા, તેથી કાળની હિંતા છે. પણ ઉત્તમ જ્ઞાનનો વિચ્છેદ એટલે ભગવાને કહ્યું એટલું રહ્યું નથી. અને બુદ્ધિની મંદતા છે, તેથી સમજવામાં આવતું નથી. ઉત્તમ જ્ઞાનનો તો વિચ્છેદ થઈ ગયો. ભગવાને ઘણું બધું કહ્યું, તેમાંનું રહ્યું નથી. અને વિષય કસાયવાળી જીવોની વૃત્તિઓ હોવાથી એને સમજવામાં એ તત્વ આવતું નથી. કૃપાલદેવ જેવા પ્રજ્ઞાવંત હોય તો કે છે એનો આશય સમજી શકે. એમ બ્રહ્મચારીજીએ વિવેચનમાં કહ્યું. કેમ કે બીજા બધા કહે કે આ કાળમાં મોક્ષ નથી, જ્યારે કૃપાલદેવ કે મોક્ષ કેમ ન થાય? પુરુષાર્થ કરે તો બધું થાય. આ કાળમાં એવા થોડા મળે છે. નિરાગી, ત્યાગી, નિષ્પ્રિય હોય તે તો વ્યવહારમાં પણ મૃષા ન બોલે, જૂઠું ન બોલે. અને ભગવાન તો જ્યારે સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી હતા, તેથી જૂઠું કહેવાનો એમને કહેવાનો સંભવ જ નથી. એ પ્રકારે વિચારે તે આજ્ઞા વિચય નામનો ધર્મ ધ્યાનનો પ્રથમ ભેદ છે. આ બધું વિવેચન બ્રહ્મચારીજી આજ્ઞા વિચય નામના ધર્મ ધ્યાનમાં કર્યું કે ભગવાને જે આજ્ઞા કરી તે બધું સત્ય. એમાં કિંચિત માત્ર પણ અસત્ય હોઈ શકે નહીં. કેમ કે ભગવાન તો સર્વજ્ઞ હતા, નિરાગી હતા, ત્યાગી હતા, નિષ્પ્રિય હતા, ઘરમાં રહેતા છતાં પણ વિતરાગ હતા. એ રિદ્ધિ સિદ્ધિમાં પણ લોભાય નહીં. અને આવા સત્પુરુષો એ આપણને જે ઉપદેશ આપ્યો હોય તે સત્ય છે એમ માની અને એમના કહ્યા પ્રમાણે કરે જવું. વ્યવહારમાં પણ કોઈ સત્યવાદી હોય તો જૂઠ ન બોલે. તો આવા વિતરાગ, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી પુરુષોને તો જૂઠ ક્યાંથી સંભવે? એ પ્રકારે વિચારવું તે આજ્ઞા વિચય નામનો ધર્મ ધ્યાનનો પહેલો ભેદ છે. હવે બીજો ભેદ ધર્મ ધ્યાનનો અપાય વિચય. અપાય એટલે દુઃખ. દુઃખના કારણો શું? રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, આ બધા દુઃખના કારણો છે. એથી જીવ દુઃખી થાય છે. એનો વિચાર કરવો તે અપાય વિચય નામનું ધર્મ ધ્યાન છે કે આ બધા મને દુઃખના કારણો છે. જેટલો મારામાં રાગ વિશેષ તેટલો હું દુઃખી જ થઈશ. ઇત્યાદિક જીવને રાગ દ્વેષ એ દુઃખના કારણો છે. તેનો વિચાર કરવો તે અપાય વિચાય નામનું ધર્મ ધ્યાન. એમ દુઃખના કારણોને વિચારે તો તે જીવ નવા કર્મ બાંધતો અટકે છે. એના પર એક દ્રષ્ટાંત છે.
રાગનું શું ફળ આવે? તો એક લલિતાંગ નામનો કુમાર હતો, શેઠ પુત્ર હતો, દેખાવે સુંદર હતો. તે રાણીના મહેલ આગળથી પસાર થતા રાણીએ એને બોલાવ્યો અને એ હજુ ઉપર જ છે અને એટલામાં તો રાજા આવી ગયા. હવે શું કરું? રાજા રાણીના મહેલમાં અને આ ઉપર, એટલે રાણીએ એને કહ્યું કે આ સંડાસમાં ગટર છે ને એમાં પેસી જાઓ. એટલે અંદર ગટર ત્યારે કે મોટા હશે, એના અંદર આખો ઉતારી દીધો. રાજા તો ગયો, હવે એના અંદર એ તો ત્યાં જ છે. એના મનમાં, રાણીના મનમાં એ તો મરી ગયો, પણ એ ત્યાં ગટરમાં ફસાઈ ગયેલો. નીચે મળ મૂત્ર બધા ઉપર પડે. કેટલાય વખતે ધોયું ત્યારે એ ત્યાંથી મૂર્છાગત સ્થિતિમાં બહાર આવે છે. પછી એને કોણ છે જાણી એના ઘરે લઈ જાય છે. શેઠને ત્યાં જઈ અને એની કેટલી સેવા શુશ્રૂષા કરવાથી એ પાછો ઠીક થાય છે. પાછો એકવાર કેટલી દવા દારૂ પછી એ ઠીક થયા પછી પાછો મહેલ તરફથી જતો હતો. ફરી રાણીએ જોયો, ફરી બોલાવ્યો. ત્યારે કે હવે હું નહીં આવું, મેં જોઈ લીધું રાગનું દુઃખ કેવું છે, કેટલો એમને પીડા ભોગવી છે એને અનુભવે તે જ જાણે. એમ રાગ એ આવા દુઃખોનું કારણ બને છે. તેવી રીતે દ્વેષ પણ કોઈને ઉપર કરવો તેનું પણ એ જ ફળ આવે. જેમ કે માતા અને પુત્ર. માતા ક્યાં ગયેલી, મોડી આવી, ત્યારે પુત્ર શું કહે? તો કે ક્યાં ગઈ હતી? એવી હા આપે એને કહ્યું, મા એને દીકરાએ એમ કહ્યું, એને કહ્યું કંઈ કે તું ક્યાં ગયેલી, એવી ખોટા ખરાબ શબ્દો કંઈ કહ્યા. ત્યારે માતાએ એમ કહ્યું કે તારા હાથ કપાઈ ગયા હતા, કે મને બહુ ભૂખ લાગી, તું ગઈ ક્યાં હતી? અને કોણે શું કર્યું એવું કઈ વાત છે ના. પછી આ બોલે છે, માતા કે છે કે તારા હાથ, હા તને કોઈએ ફાંસીએ ચડાવેલી? હા, છોકરાએ કહ્યું તે ક્યાં ગયેલી, કેમ ના આવી? આ મને ભૂખ લાગી. ત્યારે માતા કે તારા હાથ કપાઈ ગયેલા, આ સિક્કામાં જ પડ્યું, લઈને ખાઈ લેવો. આવા ભાવોથી કર્મ બંધાઈ ગયા. તેના ફળમાં પૂર્વભમાં જેણે કહેલું કે તારા હાથ કપાઈ ગયા માતાએ, એ તો એનો જે બીજો અવતાર લઈને હાથ કપાયા અને તને ફાંસી ચડાવી હતી અને ફાંસીએ ચડવું પડ્યું. પૂરી કથા યાદ નથી. અર્થાત આવા જે શબ્દો બોલે તો આવા ભયંકર દુઃખો એને ભોગવવા પડે છે. રાવણ એ સીતા પર રાગ કર્યો, તેનું ફળ શું આવ્યું? નરગતિ. જેમ રાવણે ભગવાનની ભક્તિ કરી એનું પણ ફળ આવ્યું. તીર્થંકર નામ પ્રકટનો બંધ કર્યો, પણ જે દુર્દ્રષ્ટિ, ખરાબ દ્રષ્ટિ કરી સીતા પ્રત્યે એનું ફળ પણ એને ભોગવવું પડ્યું, નરક આવી. એમ રાગ કે દ્વેષ એ બધા દુઃખના જ કારણો છે. એક રાજા હતો, એની રાણી ગુજરી ગઈ. હવે એને ચેન પડે નહીં, બસ હું તો મરી જઈશ, હું નહીં જીવું. આ કેમ, શું થઈ ગયું એને? દવા કરવા કેમ બોલતી નથી? એને રાગમાં પણ ખબર નથી પડતી કે મરી ગઈ. બધા મંત્રીઓ બહુ સમજાવે પણ સમજે જ નહીં. હવે એને કેવી રીતે એને અગ્નિ સંસ્કાર પણ કેમ કરવો? એટલે કોઈ રાજકારણનું બહાનું બતાવીને ત્યાંથી ખસેડી અને મરદાને લઈ જઈને ત્યાં શમશાનમાં મૂકી દીધું. એટલામાં રાજાઓ ગઈ ક્યાં? એના વગર નહીં જીવી શકું, એટલે ત્યાં લઈ જાય છે. એટલામાં તો કાગડાઓએ, કૂતરાઓએ એને કરડી નાખ્યું એનું શરીર. ચાલો કે બતાવું, તમારી ત્યાં છે રાણી. ત્યાં જોયું કે કરડેલું અંદરનું બધું બહાર આવ્યું, માંસ વગેરે. એ જોઈને એના થઈ કે હો, અંદર બધું આવું જ ભરેલું. પણ એ રાગને લઈને એ ખૂબ ઝૂર્યો.
એમ મહાપુરુષો કે કોઈ પ્રત્યે પણ રાગ કે દ્વેષ કરવા યોગ્ય નથી. રાગ એ આગ સમાન છે અને રાગના સંસ્કારો પણ અનેક ભાવ સુધી એની સાથે જન્મ લેવા પડે, તેમ દ્વેષના કારણે પણ અનેક જન્મ લેવા પડે. માટે અપાય એટલે દુઃખનું મૂળભૂત કારણ જ રાગદ્વેષ છે. અને રાગદ્વેષમાં પણ મૂળ કારણ મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન છે. એટલે રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ મુખ્ય કર્મની ગ્રંથ થાય નિવૃત્તિ જેથી તે જ મોક્ષનો પંથ. એટલે અપાય એટલે દુઃખ. રાગ દ્વેષ કામ ક્રોધ ઇત્યાદિથી જીવને જે દુઃખ થાય તેનો વિચાર કરવો તે અપાય વિચય નામનો ધર્મ ધ્યાનનો બીજો ભેદ છે. એટલે આ સંસારમાં રાગદ્વેષ કરી તો હું દુઃખી જ થવાનો, એ દ્રષ્ટાંતોથી વાત વિચારીને એને દ્રઢ કરે તો એના રાગદ્વેષ મોડા પડે છે, ઓછા થાય. હવે ત્રીજો ભેદ છે વિપાક વિચય. વિપાક એટલે ફળ. શુભ અશુભ કર્મના ફળ આવે છે, તે શુભાશુભ ચેતતા ઉપજે મોક્ષ સ્વભાવ. શુભ કરે ફળ ભોગવે દેવાદિ ગતિમાં, અશુભ કરે નરકાદિ ફળ કર્મ રહિતન ક્યાંય. એટલે કયા ફળથી કેવા કર્મ આવે એ વિચારે તો સુખ દુઃખ સમભાવથી સહન કરે અને પોતે પણ કેવા કર્મ બાંધ્યા છે અને તેનું શું ફળ આવશે એ કંઈ વિચારી શકે તો પાપથી પાછો હટે. માટે તેમાં સમતા રાખવું તો પૂર્વ કર્મની બળવાન નિર્જરા થાય અને નવીન બંધનો હેતુ થાય નહીં. એમ જો વિચારે તો વિપાક વિચય નામનું ધર્મ ધ્યાન છે કે એના ફળ ઘણા ખરાબ આવશે. પારિણામિક વિચારવાળો થા. પારિણામિક એટલે આ કરેલા કર્મનું ફળ શું આવશે એનો વિચાર કર. એટલે અપાય વિચાર. અપાય એટલે દુઃખ સંસારમાં કેટલું છે એના વિચારથી તો નવા કર્મ બાંધતો અટકે અને વિપાક વિચારથી એને સંભાવમાં રહેવાનું મન થાય કે આ રાગદ્વેષમાં જવાયું નથી. જેમ કે સમતા ભાવે કેવા દુઃખ ગત સુકુમારે ભોગવ્યા કે પાંડવોને દાગીના પહેરાવ્યા તે વખતે કેવી સમતા રાખી. દમદંત મુનિને જ્યારે કૌરવોએ પથ્થરો માર્યા સમતા ભાવે સહન કર્યું. એમ આ બધા મહાપુરુષોના જે દ્રષ્ટાંતો છે એને યાદ કરવાથી કે આ વિપાક કર્મના છે બધા. આપણા જ બાંધેલા ફળો કર્મોના ભોગવા જ પડે. ભગવાન ઋષભદેવને 6 મહિના સુધી આહાર ન મળ્યો, કારણ એમના જ પૂર્વે બાંધેલા કર્મો હતા. એ ઢંઢણ અણગાર એને પણ પોતાની લબ્ધિથી આહાર મળે તો લઉં, ઘણા ફર્યા પણ ન મળ્યો તો આ બધા પૂર્વે બાંધેલા કર્મોના અંતરાય છે. એટલે જે પ્રમાણે જીવ કર્મ બાંધશે એના ફળ તો એને ભોગવવા જ પડશે. એટલે જે કંઈ પણ ચેતવું હોય તો બાંધતી વખતે જ ચેતવું. ઉદય આવે એના કંઈ ચિંતા ફિકર કરવાથી કાંઈ વળે નહીં. બંધ સમય ચિત્ત ચેતીએ ઉદયે સો સંતા. વિપાક વિચય નામનું ધર્મ ધ્યાન છે. એમના કર્મના ફળરૂપ સુખ દુઃખ બંનેનો વિચાર થાય. સુખ પણ ક્ષણિક અને દુઃખ પણ જવાનું. પણ દુઃખ આવે જીવને જો આર્ત ધ્યાન થઈ ગયું તો એ નવીન કર્મબંધ કરે છે. એમ કર્મના ફળરૂપ સુખ દુઃખ એ બંનેનો વિચાર કરવો. અપાય વિચારમાં તો નવા કર્મ બાંધતો જીવ અટકે કે આવું દુઃખ પછી ફરી આવશે અને વિપાક વિચારમાં સંભાવ રાખે. આ પણ ધર્મ ધ્યાન છે. આજ્ઞા વિચય ધર્મ ધ્યાન, અપાય વિચય ધર્મ ધ્યાન અને હવે વિપાક વિચય ધર્મ ધ્યાન. અને ચોથો ભેદ છે તે સંસ્થાન વિચય ધર્મ ધ્યાન. સંસ્થાન એટલે આકાર, એનો વિચાર કરવો. 3 લોકના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો. લોક પુરુષાકારે કહ્યો. 3 લોકના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો તે સંસ્થાન વિચય નામનું ધર્મ ધ્યાન છે.
લોકનો આકાર, સુપ્રતિષ્ઠિત એટલે પુરુષ સંસ્થાને કહ્યો. એક પુરુષ આમ કમરમાં બે હાથ મૂકી પગ પહોળા કરીને ઊભો રહે તેવો આકાર લોકાકાશનો છે. હા હા, લોકનો લોકાકાશ, લોક આકાશનો છે. પછી અલોકાકાશ છે, એના પછી બધું છે. તે આખા લોકમાં બે પદાર્થ છે, જડ ચેતન. જડ ચેતનાત્મક આખું વિશ્વ છે, જીવ અને અજીવ તત્વ. ઉત્પાદ વ્યયની વિવિધતા એમાં બની રહે છે. દરેક દ્રવ્ય ઉત્પાદ વ્યયને ધ્રુવ છે, પ્રતિ સમયે એમાં પરિવર્તન થયા જ કરે છે. વર્તમાન અવસ્થા એક સમય માત્ર છે. એક સમયમાં એની પર્યાય બદલાઈ ગઈ, વર્તમાન પર્યાય ભૂત થઈ ગઈ અને ભવિષ્ય પર્યાય વર્તમાન થઈ ગઈ. કાળ એમાં છે, કાળ દ્રવ્ય છે, તે પરિણમનમાં સહાયક છે. કાળ દ્રવ્યના કારણે દરેક દ્રવ્યમાં પરિણમન થયા જ કરે છે. હા, એમાં નિમિત્ત કારણ કાળ છે. અને અઢીદ્વીપમાં જે તીર્થંકરો છે તેને કૃપાલે કે એને નિરંતર વિચરે છે. 20 તો કાયમ હોય જ. 5 મહાવિદેય ક્ષેત્રમાં 4 એક મહાવિદેય ક્ષેત્રમાં 32 ભાગ છે. આપણે જેમ હિન્દુસ્તાનના ગુજરાત, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર વગેરે ભાગ છે, તેમ મહાવિદેય ક્ષેત્રમાં મોટા 32 વિભાગ છે. એક મહાવિદેય ક્ષેત્રમાં. તેમાં 8માં એક તીર્થંકર હોય, 8 ભાગમાં. આવા 4 તીર્થંકર એક મહાવિદેયમાં, કુલ મહાવિદેય 5 એટલે 20 તો કાયમ હોય અને ઉત્કૃષ્ટતા 170 હોઈ શકે એવો પણ અનંતકાળે સમય આવે છે, જે અજીતનાથ ભગવાનના સમયમાં આવેલો. બીજા ભગવાન અજીતનાથ સમયે આ 32 વિભાગ એટલે દરેક વિભાગમાં એક તીર્થંકર. એટલે આવા 5 મહાવિદેય 32 × 5 એટલે ગુણ્યા એટલે 160 તીર્થંકર. અને 5 ભરત ને 5 એરાવતમો ચોથો આરો હોવાથી ત્યાં પણ 5 તીર્થંકર, 10 આ એટલે 170 તીર્થંકર ઉત્કૃષ્ટા હોઈ શકે, પણ 20 તો કાયમ હોય જ. અને ત્યાં કેવડીઓ હોય, અવધિ જ્ઞાનીઓ હોય, મનોપર્ય જ્ઞાની હોય, આત્મજ્ઞાનીઓ ઘણા, એમ એ મહાપુરુષો ત્યાં કાયમ વિચરે છે. આવા લોકમાં આ નિરંતર વિતરાગ માર્ગની પ્રભાવના થાય જ. ત્યાં કોઈ કાળે જ્યાં ધર્મનો વિચ્છેદ નથી, અહીંયા તો થાય છે પણ ત્યાં નહીં. એટલે કૃપાલ અહીંયા કહે છે, અઢીદ્વીપમાં તીર્થંકર વગેરે નિરંતર વિચરે છે. તેઓને વંદામી નમમ સામી સક્કારેમી સમ્માણેમી કલ્યાણમ મંગલમ દેવ્યમ ચેવ ચૈયમ પજુ આસામી. એ બધા ભગવંતોને વંદામી, હું વંદન કરું છું. નમમ સામી, નમસ્કાર કરું છું. સત્કારેમી એટલે સત્કાર કરું છું. સમ્માણેમી એટલે સન્માન કરું છું. કલ્યાણમ એટલે જે કલ્યાણ રૂપ છે. મંગલમ એટલે જે મંગલ રૂપ છે. દેવયમ એટલે જે દિવ્ય રૂપ છે. અને ચૈયમ એટલે જે ચૈત્ય એટલે પ્રતિમા રૂપ છે. અને પજુવાસામી એટલે તેમની પરિઉપાસના કરું છું, તેમની સેવા કરું છું. હવે ઈષદ પ્રાગભારા નામની 8મી પૃથ્વી સિદ્ધશિલા છે. 7 તો નીચે, 8મી પૃથ્વી, અને તેની વચ્ચે સિદ્ધશિલા 45 લાખ યોજનની છે. આ બધું લોકનું વર્ણન, સંસ્થાન વિચય ધર્મ ધ્યાન. આપણા ઉપર દેવલોક, 12 દેવલોક, 9 ગ્રેવિક, પછી 5 અનુત્તર વિમાનો, નીચે ભુવનપતિ વ્યંતરો અને 7 નરકાઓના નિવાસને સૌથી નીચે નિગોદ છે. એમાં લોકનું સ્વરૂપ છે. તેની ઉપર લોકાંતે સિદ્ધ ભગવંતો મુક્ત અવસ્થામાં બિરાજે છે. તે સર્વને હું વંદન કરું છું. યાવત પરિઉપાસના કરું છું એટલે એમની સેવા પૂજા કરું છું. અર્થાત તન મનથી ભગવંતે કહેલી આજ્ઞાને ઉઠાવું છું, એવી ભાવના કરે છે. એમ લોક સ્વરૂપ વિચારવું તે સંસ્થાન વિચય નામનું ધર્મ ધ્યાન છે. અને આવા
આટલા મોટા 14 રાજલોકમાં મારો આત્મા અનાદિકાલથી પરિભ્રમણ કરે છે. કોઈ એવું ક્ષેત્ર નથી કે જ્યાં જન્મ્યો ન હોય, મર્યો ન હોય. કોઈ એવો પદાર્થ નથી કે જેને આહાર રૂપે કે શરીર રૂપે ગ્રહણ ન કર્યો હોય. કેટલો મોટી જગ્યા સ્થાન છે. તો આ 4 ગતિમાં અનંતકાળથી અનંત દુઃખ ભોગવે છે. હવે કંઈક સમજી સ્વ આત્મ સ્વરૂપને ઓળખી રાગ દ્વેષથી મુક્ત થઈ અને આ સંસારનો જો ત્યાગ કરે તો એ જન્મ મરણથી સર્વથા મુકાઈ શકે. નહીં તો હજુ જન્મણ ઊભા છે ને ઊભા જ રહેશે. આ પ્રમાણે ધર્મ ધ્યાનના આ 4 ભેદ વિચારવા. 4 ભેદના પાછા 16 ભેદ અહીંયા કર્યા. હવે કૃપાલદેવ કે છે, પાઠ વાંચી જઈએ. ભગવાને 4 પ્રકારના ધ્યાન કયા? આર્ત, રૌદ્ર, ધર્મ ને શુક્લ. પહેલા 2 ધ્યાન ત્યાગવા યોગ્ય છે. પાછળના 2 ધ્યાન આત્મ સાર્થક રૂપ છે. ધર્મ ધ્યાન ને શુક્લ ધ્યાન એ ઉત્તમ ધ્યાન છે, કરવા યોગ્ય છે. જ્યારે આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન ત્યાગવા યોગ્ય છે. શા માટે આ ધ્યાન છે, શુભ ધ્યાન છે? તે ચિત્તની એકાગ્રતા કરવા માટે, અથવા આ બધા જે ધર્મ ધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાન છે એ ધર્મ ધ્યાન કરીને શું કરવું છે? તો કે શ્રુત જ્ઞાનના ભેદ જાણવા માટે, શાસ્ત્ર વિચારમાં કુશળ થવા માટે, નિર્ગ્રંથ પ્રવચનનું તત્વ જાણવા માટે, સત્પુરુષોને સેવવા યોગ્ય, વિચારવા યોગ્ય ને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ધર્મ ધ્યાનના મુખ્ય 16 ભેદ છે. તેમાં પહેલા 4 ભેદ કૃપાલદેવ કહું છું. તે આણા વિચય એટલે આજ્ઞા વિચય. ભગવાને શું શું આજ્ઞા કરી તેનો વિચાર કરવો અને તે પ્રમાણે યથાયોગ્ય શક્તિ પ્રમાણે યથાશક્તિ તેનું પાલન કરવું, તો આત્મકલ્યાણ થાય. પછી અપાય વિચય એટલે અપાય વિચય. આ જગતમાં દુઃખ શું અને એના કારણો શું? તો કે રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ મુખ્ય કર્મની અથવા મુખ્ય દુઃખના કારણો પણ એ જ છે. જ્યાં ત્યાંથી રાગ દ્વેષ રહિત થવું એ જ મારો ધર્મ છે. પછી વિવાગ વિજય એટલે વિપાક વિચય, અર્થાત કરેલા કર્મના કેટલા ભયંકર ફળ આવે છે તે જે વિચાર તો એ દુઃખથી પાછો હટે. પછી સંસ્થાન વિચય એટલે સંસ્થાન વિચય. 4 ગતિમાં ક્યાં ક્યાં આ વિશ્વમાં અનંત દુઃખ પામ્યા અને હજુ પામીશ જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત. ક્યાં પામ્યો? આ લોકમાં જ. લોકાકાશની બહાર કંઈ આત્મા જતો નથી. ત્યાં જ અનંત દુઃખ પામ્યો. અને કેવી રીતે આ લોકોનું વર્ણન છે એ વિચારી ને એની જે વિસ્તાર છે એ જાણી અને પોતાના પરિભ્રમણનો વિચાર કરવો, એ ધર્મ ધ્યાન છે. હવે આજ્ઞા વિચય એટલે આજ્ઞા એટલે સર્વજ્ઞ ભગવંતે ધર્મ તત્વ સંબંધી જે કહ્યું છે તે સત્ય છે, એમાં શંકા કરવા જેવું નથી. કાળની હીનતાથી એટલે હિલ પૂર્ણવાળા જીવો તે જન્મવાથી, ઉત્તમ જ્ઞાનના વિચ્છેદ થવાથી એટલે ભગવાને કહ્યું છે તેટલું રહ્યું નથી. બુદ્ધિની મંદતાથી એટલે બુદ્ધિ મંદ કે છે, રાગદ્વેષ વિષય કળસાયવાળી બુદ્ધિ હોવાથી એ પરમાર્થ માટે મંદ બુદ્ધિ છે. કેવા અન્ય કોઈ કારણથી મારા સમજવામાં તે તત્વ આવતું નથી. પરંતુ અરહંત ભગવાન તે અંશ માત્ર પણ માયા ઉક્ત કે સત્ય કહ્યું નથી. કારણ કે એઓ નિરાગી, ત્યાગી અને નિષ્પ્રિય હતા. ભગવાન જે નિરાગી છે, ત્યાગી છે, નિષ્પ્રિય છે એ કદી અસત્ય કહે નહીં. મૃષા કહેવાનું કંઈ કારણ એમને હતું નહીં. તેમ એઓ સર્વજ્ઞ ને સર્વદર્શી હોવાથી અજ્ઞાનથી પણ મૃષા કહે નહીં. જે બધું જ જાણે, બધું જ જોઈએ, જેના જ્ઞાનમાં દેખાય છે એ મહાપુરુષો શા માટે અસત્ય કહે? મૃષા કહેવાનું કંઈ કારણ ભગવંતોને હતું નહીં. તેમ એઓ સર્વજ્ઞને સર્વદર્શી હોવાથી અજ્ઞાનથી પણ મૃષા કહે નહીં. જ્યાં અજ્ઞાન જ નથી ત્યાં તે સંબંધી મૃષા ક્યાંથી હોય? એવું જે ચિંતવન કરવું તે આજ્ઞા વિચય નામે પ્રથમ ભેદ છે. ભગવાનની આજ્ઞાને વિચારવી તે પ્રથમ ભેદ છે. પછી બીજું અપાય વિચય એટલે અપાય એટલે દુઃખ.
દુઃખ સાથી ઉત્પન્ન થાય તે કારણો કહે છે. રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ એથી જે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તેનું જે ચિંતન કરવું, તે સંબંધી વિચાર કરવો, તે અપાય વિચય નામનો ધર્મ ધ્યાનનો બીજો ભેદ છે. અપાય એટલે દુઃખ. હવે વિપાક વિચય, વિપાક એટલે ફળ, કર્મોના ફળ કેવા આવે તે વિચારવું. હું જે ક્ષણે દુઃખ સહન કરું છું, ભવાટવીનમાં પર્યટન કરું છું, અજ્ઞાનાદિક પામું છું, તે સગળું કર્મના ફળના ઉદય વડે કરીને છે. કર્મના ફળના ઉદયને લઈને આ બધું આવી રીતે ચિત્ર વિચિત્રપણું મારા જીવનમાં આવે છે. સુખ દુઃખના પ્રસંગો આવે છે. એ મહારાજ બાંધેલા કર્મોના ફળ છે. એમાં કોઈ ઈશ્વર કરતા નથી, પોતાનો કરતા પોતે જ છે. એટલે હું જે દુઃખ પામું કે આ ચાર ગતિમાં પર્યટન કરું, 84 લાખ જીવાણીમાં ભટકું અને અજ્ઞાનથી અંધ થયેલો છું, આ બધું મહારાજ બાંધેલા કર્મના ફળના ઉદય વડે છે એમ વિચારવું, તે ધર્મ ધ્યાનનો ત્રીજો ભેદ છે. એટલે મારા કર્મે આ બધા દુઃખ આવ્યા, હવે તને દુઃખ ન ગમતા હોય તો એવા કર્મ બાંધમાં નવા. ચોથું સંસ્થાન વિચય, એટલે 3 લોકનું સ્વરૂપ ચિંતવવું. લોક સ્વરૂપ સુપ્રતિષ્ઠિત ને આકારે છે, જીવ અજીવે કરીને સંપૂર્ણ ભરપૂર છે. અહીંયા પણ જીવ કે અજીવ તત્વ ભરેલા છે, ઠાંસી ઠાંસી. સૂક્ષ્મ નિગોદિયા જીવ અહીંયા પણ છે, જે આ દિવાલની આરપાર પણ જઈ શકે એમ ભગવાને કહ્યું. જીવ અજીવે કરીને સંપૂર્ણ લોક ભરપૂર છે. અસંખ્યાત યોજનની કોટાનું કોટીએ તીર્છો લોક છે, જ્યાં અસંખ્યાત દ્વીપ સમુદ્ર છે. આપણે જંબુદ્વીપમાં છીએ. 1 લાખ યોજનો આ એને ફરતો 2 લાખ યોજનો સમુદ્ર, 4 લાખ યોજનો ફરી દ્વીપ, ધાતકી ખંડ, ફરી 8 લાખ યોજનો સમુદ્ર, 16 લાખ યોજનો પુષ્કરાળ દ્વીપ. આમ એક પછી એક બમણા અસંખ્યાત દ્વીપ અને અસંખ્યાત સમુદ્ર છે. અંતે અંતિમ સમુદ્ર છે અહીંયા જ, આ તીર્છા લોકમાં અહીંયા જ. આવા અસંખ્યાત એક પછી એક બમણા અને છેલ્લો જે સમુદ્ર છે તે સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર છે. એ અર્ધરજુ પ્રમાણ કે આ બધા એક બાજુ ને પેલો એક આખો, કેમ કે છેલ્લો જે આવે એના પહેલા એનો સીધો બમણો, એટલે અડધામાં તો એ જ છે અને અડધામાં આ બધા જ અસંખ્યાત દ્વીપ સમુદ્ર. આપણો મોહ છે અંતરમાં, તેની ઉપમા કૃપાળ દેવે સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર સાથે આપી. સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર તરી કરી સ્થિતિ ત્યાં જ્યાં ક્ષીણ મોહ ગુણ સ્થાન જો. એટલે મોહ કેટલો બળવાન છે તે એનાથી ખ્યાલ આવે કે ક્યાં એની ઉપમા આપી છે. આવો અસંખ્યાત યોજનની કોટાનું કોટીએ, એટલે અસંખ્યાત કોડા કોડી યોજનનો આ તીર્છો લોક છે, જ્યાં અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્ર છે, અસંખ્યાતા જ્યોતિષીય વાણ વ્યંત્રાદિકના નિવાસ છે. ઉત્પાદ વ્યને ધ્રુવતાની વિચિત્રતા એમાં લાગી પડી છે. એટલે ઉત્પન્ન, નાશ અને દ્રવ્યનું ધ્રુવપણું એ સદા દરેક દ્રવ્યમાં થયા જ કરે છે. અઢી દ્વીપમાં જગન્ય તીર્થંકર 20, ઉત્કૃષ્ટા 170 હોય તથા કેવડી ભગવાન અને નિર્ગ્રંથ મુનિરાજ વિચરે છે. તેઓને વંદામી નમમ સામી સક્કારેમી સમ્માણેમી કલ્યાણમ મંગલમ દેવયમ ચૈયમ પજુવાસામી એમ તેમજ ત્યાં વસતા શ્રાવક શ્રાવિકાના ગુણગ્રામ કરીએ. તે તીર્છા લોક થકી અસંખ્યાત ગુણો અધિક ઉર્ધ્વલોક છે. એનાથી પણ અસંખ્યાત ગણો ઉર્ધ્વલોક, દેવલોક આદિ છે. ત્યાં અનેક પ્રકારના દેવતાઓના નિવાસ છે. પછી ઉપર લુકાંતે સિદ્ધો રહેલા ત્યાં ઈષદ પ્રાગભારા નામની 8મી સિદ્ધશિલા છે. તે પછી મુક્તાત્માઓ બિરાજે છે. તેને વંદામી યાવત પજુવાસામી, તે ઉર્ધ્વલોકથી કંઈક વિશેષ અધોલોક છે. અહીંયાથી ઉપર જેટલું છે તેનાથી કંઈક વિશેષ નીચે છે. 7 રજુ પ્રમાણ ઉપર 7 નીચે,
પણ નીચે કંઈક અધિક. ત્યાં અનંત દુઃખથી ભરેલા નરકાવાસ અને ભુવનપતિના ભુવનાદિક છે. આત્મસિદ્ધિમાં તો એટલું ટૂંકામાં જ કહ્યું, તે ભોગ્ય વિશેષના સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવ ગહન વાચે શિષ્યા કહી સંક્ષેપે સા. દરેક કર્મના ફળ ભોગવવાના સ્થાનો બનેલા જ છે, પુણ્યના પાપના ફળ, પણ અહીંયા સંક્ષેપમાં કે વાત કહી છે, અર્થાત શાસ્ત્રોથી એનો વિસ્તાર સમજવો. એટલે નીચે નરકાવાસ અને ભુવનપતિના ભુવનાદિક છે, એ ત્રણ લોકના સર્વસ્થાનક આ તમાએ. હવે આ શા માટે સંસ્થાન વિચય નામનું ધર્મ ધ્યાન કરવું, વિચારવું? તો કે જો આપણા આત્માએ આ બધા સ્થાનોમાં સમ્યક્ત્વ રહિતપણે કરણીથી સમકિત રહિત મિથ્યાત્વ સહિત એવા આત્માએ અનંતી વાર જન્મ મરણ કરી ચૂક્યો છે. અનંત વાર પ્રત્યેક સ્થાને જન્મ્યો છે ને મુઓ છે. એક પણ મરણ કે તારું મૃત્યુ આવી ગયું અથવા તું મરી જા એટલું કોઈ કહે તો આપણને ગમે નહીં. તો આવા અનંત વાર આવા જન્મ મરણ કર્યા છે. એ ત્રણ લોકના સર્વસ્થાનક આ તમાએ સમ્યક્ત્વ રહિત કરણીથી અનંતી વાર જન્મ મરણ કરી સ્પર્શી મૂક્યા છે. એમ જે ચિંતવન કરવું તે સંસ્થાન વિચય નામે ધર્મધાનનો ચોથો ભેદ છે. એ ચાર ભેદ વિચારીને સમ્યક્ત્વ સહિત શ્રુત અને ચારિત્ર ધર્મની આરાધના કરવી, જેથી એ અનંત જન્મ મરણ ટળે, એ ધર્મ ધ્યાનના ચાર ભેદ સ્મરણમાં રાખવા. કે ચાર ભેદ ધર્મના આજ્ઞા વિચય, અપાય વિચય, વિપાક વિચય અને સંસ્થાન વિચય, કે આ 14 રાજલોકમાં અનંતકાળથી જન્મ મરણ જ કર્યા છે. અને હજુ પણ સમકિત નહીં પાવું તો હજુ પણ દુઃખ ઉભા છે. સમકિત નબી લયો રે તો રૂલ્યો ચતુર્ગતિ માહી. સમ્યક્ત્વની મિથ્યાત્વના કારણે જન્મ મરણ થયા. એટલે આવી રીતે હવે માટે સમ્યક દર્શન પામી સાચા દેવગુરુ ધર્મની શ્રદ્ધા કરી, શ્રુતનું આલંબન લઈ, ભગવાનના વચનોના આધારે વર્તી, ચારિત્રને નિર્મળ કરી અને આત્મશુદ્ધિ કરવું. પહેલાં તો દર્શનમાં મિથ્યાત્વને હટાવી શ્રદ્ધા નિર્મળ કરવું, અને પછી રાગદ્વેષને મટાડી અને આત્માની શુદ્ધિ કરવું. કર્મોની ભેદવે દર્શન, ચારિત્રના મળે બોધ વિતરાગતા, અચૂક ઉપાયામ મોક્ષ પ્રાપ્તિનો અચૂક ઉપાય મોહની કર્મને મારવાનો, સત્પુરુષનો બોધ. એનાથી મિથ્યાત્વને હણવું, મિથ્યા માનતાઓ ટાળવી, અને પછી રાગ દ્વેષને ઘટાડતા ચારિત્રમોહ ક્ષય કરીને યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રગટાવવું, તો મુક્તિ નિશ્ચિત છે. નહીં તો કોઈ કાળે આ જન્મ મરણના દુઃખ એના ટળે નહીં. જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના અંદર દુઃખ પામ્યો, માટે હવે સ્વ આત્મ સ્વરૂપને ઓળખું અને એની અનંત જ્ઞાન દર્શન સુખ વીર્ય શક્તિઓ છે એમાં લીન રહું. જે મારો આત્માનો મૂળ સ્વભાવ છે, શુદ્ધ બુદ્ધ ચેતન ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખ ધામ, એ મારો આત્મા જ સુખનું જ ઘર છે. એમાં એને ઓળખીને એને કેમ પ્રાપ્ત કરું એનો ઉપાય જાણીને તે જ કરું. માટે આ બધા વિચારીને પાપથી પાછો હટું. એટલા માટે અપાય વિચય, વિપાક વિચયને વિચારું, સંસ્થાન વિચય, આ જગતમાં કેવું કેવું દુઃખ છે, આ ક્યાં ક્યાં ભટક્યો. માટે હવે તો સત્પુરુષની આજ્ઞા આરાધી અને મારા સર્વ કર્મોને ક્ષય કરી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાઉં. એના માટે આ ધર્મ ધ્યાનના 16 ભેદ કયા, એમાં આપણે 4 જોઈ ગયા. હવે બીજા જે 4 લક્ષણ છે, આજ્ઞા રુચિ, નિસર્ગ રુચિ, સૂત્ર રુચિ ને ઉપદેશ રુચિ, પછી 4 આલંબન વગેરે બધા આવશે, 4 ભાવનાઓ વગેરે એક પછી એક આવશે, જે આપણે આવતીકાલે કહીશું.